धर्मं तु साक्षात् भगवत्प्रणीतं न वै विदुर्ऋषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतो नु विद्याधर चारनादयः। भागवत सारोद्धारे धर्मोपदेश प्रकरणे अयं 1940 श्लोकः 239 श्लोक। षष्ठे स्कन्धे तृतीये अध्याये 19 अयं श्लोकः यमेन उक्तेषु केषुचित् श्लोकेषु अन्यतमत्वेन श्रूयते। तत्र यम एव परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वं यदंशतोस्य स्थितिजन्मनाशाः न स्योतवद्यस्य वशे च लोकः इति इमं श्लोकमारभ्य अनेकैः श्लोकैः विंशतिसङ्ख्याकैः श्लोकैः धर्मस्य स्वरूपं विवव्रे। यमः एवमाह मदन्यः मत्तः यमात् अस्माच्च जगतः तस्थुश्च यदिदं जङ्गमं विश्वं स्थावरं च विश्वं तस्मादपि च भिन्नोऽयं परमात्मा अस्मिन्नेव समस्तं प्रपञ्चम् ओतप्रोतं यथा तन्तुषु पटः ओतः प्रोतश्च तिष्ठति। अपि च समस्तोऽयं प्रपञ्चः अस्य वशे तिष्ठति यथा नासायां बद्धाः पशवः पशुपालकस्य वशे तिष्ठन्ति। अपि च अनेनैव अस्य प्रपञ्चस्य जन्म स्थितिः नाशाश्च भवन्ति। अस्य श्लोकस्य अरण्यकाचार्यः सुदीर्घं व्याख्यानमेव उपनिबबन्ध। साक्षात् भगवता प्रणीतमेव धर्मः इत्युच्यते। इमं भगवता प्रणीतं धर्मं देवाः ऋषयः पितरः चक्रवर्तिनः सिद्धाः भक्ताः असुराः एवं अन्ततः मनुष्याः अपि ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। यदि इमं धर्मं देवादयः सम्पूर्णतया ज्ञातुं न शक्नुवन्ति तर्हि का कथा पामराणां मनुष्याणां। महाभारतकर्ता अपि एवमेव आह वनपर्वणि तर्कोप्रतिष्ठश्रुतयो विभिन्नाः नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पन्थाः इति। इमं धर्मं प्रतिपादयितुम् अवगमयितुं तर्कः न प्रभवेत्। यतः तर्कस्य काचन दृढा प्रतिष्ठा एव नास्ति। न केवलं धर्मम् अतीन्द्रियं परन्तु ऐन्द्रियकान् लौकिकान् पदार्थान् अपि अयं तर्कः धूमादिरूपः हेतुः वह्न्यादिरूपं साध्यं निर्विवादरूपेण साधयितुं न शक्नोति।
ಶ್ರುತಯಸ್ತು ವರ್ತಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮಪಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯಮಿಮಂ ಧರ್ಮಂ ನೈವ ವಿಷಯೀಕರೋತಿ. ಶ್ರುತಯಃ ವಿಭಿನ್ನಾಃ ಯದ್ಯಪಿ अपौरुषेयाः श्रुतयः पौरुषेयाश्च ग्रन्थाः अनेके वर्तन्ते, तथापि ते भिन्नेषु भागेषु भिन्नेन भिन्नेन प्रकारेणैव धर्ममिमं प्रतिपादयन्ति. अतः तैः तर्कैरपि न शक्यते धर्मस्य स्वरूपं ज्ञातुं. नैको ऋषिः यस्य वाक्यं प्रमाणतया आश्रित्य सर्वे वयं पामराः प्रतिष्ठेम तादृशः विश्वास्यः कश्चन ऋषिरपि न उपलभ्यते. धर्मस्य तत्त्वं गुहायाम् अज्ञाते प्रदेशे निहितम्. अतः भगवान् जनार्दने एव यथा मनुते तथा धर्मं सर्वे वयं अवगच्छामः. एवं च स्वयं भगवान् जनार्दनः अपि च तस्य भक्ताः ये महाजनाः येन मार्गेण गच्छन्ति स एव पन्थाः स एव मार्गः मोक्षमार्गे धर्माचरणमार्गे च वर्तमानैः अन्विष्येत. ಭಾಗವತದ 6ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮ ಹೇಳಿದಂಥ ಧರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥಾಚಾರ್ಯರು. ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮೇತವಾದ ಇದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಶ್ರವಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳೇ ಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಯಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರೋಮದನ್ಯೋ ಜಗತಸ್ಥಶ್ಚ ಅಂತ. ಈ ಭಗವಂತ ನನಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಥಾವರವಾದ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತ ಮತ್ತು ಜಂಗಮವಾದ ಜಗತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ನೂಲನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನೂಲುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಾಶ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪಶುಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಗ್ಗ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ, ದನ, ಕರ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಬದ್ಧ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಮೂಗಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಮೂಗುದಾರದಿಂದ ಪಶುಪಾಲಕ ಹೇಗೆ ಪಶುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನ ವಶವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಂತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತವಂತ ಬರುವ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಧರ್ಮ. ಅದನ್ನ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಪಿತೃಗಳು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಸಿದ್ಧರು ಮೊದಲಾದವರು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂಥ ಸಾತ್ವಿಕರಾದಂಥ ಅಸುರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಡೇನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮಹಾಭಾರತವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ವನಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವಿವರಣ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ತರ್ಕ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠ. ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅನುಮಾನಕ್ಕೊಂದು ದೃಢವಾದ ನೆಲೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿತು, ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿತು. ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಧರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟವರು ಎಡವುವುದೇ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅಪೌರುಷೇಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಪೌರುಷೇಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತವೆ.
ಯಾವುದನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಋಷಿಗಳ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಆಪ್ತರು, ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರು ಅಂತ ನಂಬಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯ ಮಾತನ್ನು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬುವುದು? ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿಯೇವೋ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರ್ದೋ ಮಾತನ್ನು ನಂಬ್ತಾರೆ, ಮಾಡುವುದೇನು? ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಮ್. ಧರ್ಮ ಅಂತನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು. ಅದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾತವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದೆ. ಮಹಾಜನೋ ಏನು ಗತಸ್ಸ ಪಂಥ. ಸ್ವಯಂ ಜನಾರ್ದನ ಭಗವಂತ, ಅವನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದಂಥ, ಅವನ ಭಕ್ತರಾದಂಥ ಮಹಾಜನರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೋ, ಅರ್ಥಾತ್ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅವತಾರ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಡೆದು ನುಡಿದು ತೋರಿಸಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಏನು ಭಕ್ತರು ಮುನ್ನಡೀತಾರೆ, ಅದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾಭಾರತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಬರುವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಜಾಮಿಳನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯಮದೂತರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಫಲರಾಗ್ತಾರೆ, ನಮಗಿದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಜಾಮಿಳ ಅನೇಕ ಥರದ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅವನ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಅಂತ ಯಮದೂತರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದೂತರು ಬಂದು ಆ ಯಮದೂತರನ್ನ ತಡೀತಾರೆ, ನೀವು ಇವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾಗಿ ಯಮದೂತರು ಯಮನಿಗೆ ಬಂದು ದೂರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ದೂತರಿಗೆ ಯಮ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅಜಾಮಿಳನನ್ನ ಆ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಯಾಕೆ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಹೊರನೋಟದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿ, ಒಳನೋಟದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಭಾಗವತ. ಪಾಪ ಯಾವುದು ಪುಣ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವವನು ಭಗವಂತ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಮೊದಲಾದವರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾದಂಥ ನಮಗದು ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸನಕಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ರು. ಭಾಗವತೋತ್ತಮೈ ಸನಕಾದಿಭಿ ಭಗವದುಷ್ಟೈ ಉದ್ದಿಷ್ಟಮಿತಿ ಭಾವೇನ ಉಕ್ತಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಂ ಧರ್ಮಂ ಭಾಗವತಮಿತಿ ವಿದುಹು ಜ್ಞಾನಿನಃ. ಸನಕಾದಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದ್ರು, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಏವೈ ಭಗವತಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾಹ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ಭಾಗವತದ 11ನೇ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 34ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಂಜ ಏವೈ ಭಗವತಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾಹ ಉಪಾಯಾಹ ಹಿ ಆತ್ಮಲಬ್ಧಯೇ ಅಂಜಃ ಪುಂಸಾಂ ಅವಿದುಷಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಭಾಗವತಾನ್ ಹಿತಾನ್ ಯೈಃ ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ದಾಸ್ಯತಿ ಆತ್ಮಾನಮಪ್ಯಜಃ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವರು ತೊಳಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ತೊಳಲಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮದ್ದು ಜ್ಞಾನ. ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ವೇದವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ವಿದ್ಯತೆ ಯನಾಯ ನಾಣ್ಯ ಪಂಥ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೆ. ತಮೇವಂ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ, ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ವೇದವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದಾರು, ಕಂಡಾರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಋಷಭನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಅದೇ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಅನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿ ವಿದೇಹರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು. ವಿದೇಹರಾಜ ಆ ಕವಿ ಮುನಿಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಭಗವಂತ ಈ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಲಿದು ಅವರು ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಕೋತಾನೆ. ದಾಸ್ಯತಿ ಆತ್ಮಾನಂ, ತನ್ನನ್ನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿರೇವೈನಂ ಗಮಯತಿ ಭಕ್ತಿ ವಶಃ ಪುರುಷ ಅಂತ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ವಿದೇಹರಾಜರು ಕವಿ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ಆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆ ಕವಿ ಮುನಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ಯಮ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮಂ ತು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಂ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಣೀತಂ ಧರ್ಮಂ ಭಾಗವತಂ ತು ತ್ರಿಂಶದ್ಭಿಃ ವಿಶೇಷಣೈಃ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ವಿದುರಿತೆ ಏತೇತು ಪ್ರಭೇದಾಃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ ಇತಿ ವೈ ಶಬ್ದೇನ ಆಹ. ಈ ಧರ್ಮ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಹೌದು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ದುರ್ಲಭ, ಅದು ಒಪ್ಪೋಣ. ಆದರೆ ಆ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ವಾದ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನ ಭಾಗವತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ತಾವು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸ್ವಯಂಭೂರ್ ನಾರದ ಶಂಭು ಕುಮಾರೋ ಕಪಿಲೋ ಮನು ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ಜನಕೋ ಭೀಷ್ಮ ಬದಿರು ವೈಯಾಸಕಿರು ವಯಂ ಅಂತಿದ್ದು ಭಾಗವತದ 6ನೇ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿದವರಂತೆ. ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾರದ, ಸ್ವಯಂಭೂ ಅಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಮತ್ತೆ ನಾರದ ಅವನ ಮಗನಾದ ನಾರದ, ಶಂಭು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ, ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕುಮಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ 8ನೇ ಕಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವನು, ಅವನು ಕಾಮನ ಅವತಾರ, ಕಪಿಲ ಸ್ವಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ, ಮನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂಭುವ ಮನು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು, ಜನಕ ವಿದೇಹರಾಜ, ಭೀಷ್ಮ ಇವನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ಭೀಷ್ಮನ ಮುಖದಿಂದಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಶರಶಯ್ಯಲ್ಲಿ ಆತ ಮಲಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಗಳಿದ್ರು. ಅವನನ್ನು ಬಿಡದೆ ತಾನು ಆತನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವನ ಮುಖದಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಕೊಡಿಸಿದ. ಬಲಿಹಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೊಮ್ಮಗ ಬಲಿ, ವೈಯಾಸಕಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸನ ಮಗನಾದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ, ವಯಂ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಮ, ದ್ವಾದಶೈತೆ ವಿಜಾನೀಮಃ ಧರ್ಮಂ ಭಾಗವತಂ ಭಟಾಹ, 12 ಜನ ನಾವು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲವರಿದ್ದೇವೆ ತನ್ನ ಭಟರಿಗೆ ಯಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗುಹ್ಯಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ದುರ್ಬೋಧಂ ಯಂ ಜ್ಞಾತ್ವ ಅಮೃತಮಶ್ನುತೆ. ಇಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಸಾಧಕ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೀತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಧ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ತ್ರಿಂಶದ್ಭಿಃ ವಿಶೇಷೈಃ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ವಿದುರಿತಿ ಏತೇತು ಪ್ರಭೇದಾಃ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ ಇತಿ ವೈ ಶಬ್ದೇನ ಆಹ ಯಥಾತು ಇತಿ.
ಇವು ಕೂಡ ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುವಂತಹ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು. 30 ಧರ್ಮಗಳಂತವು. ಧರ್ಮರಾಜ ಮತ್ತು ನಾರದ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಭಗವನ್ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನೃಣಾಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ. ಧರ್ಮರಾಜ ನಾರದರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೋಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆಯಾ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಆಯಾ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಆಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಸಾಧಕನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ನಾರದರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪುತ್ರರು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜ್ಯರು. ಸನಕಾದಿಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಏನು ತಿಳಿತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇ ತಿಳಿತೀರಿ. ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದಂತೆ, ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದವರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಮಹಾತ್ಮರೇ, ಆದರೆ ನೀವು ತಿಳಿದಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ನಾರದ ಯಾವ ಕಕ್ಷಾ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಕಕ್ಷಾ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾರದ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಿರುವವರು ಮತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸ್ಥೂಲ ನೋಟದಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರಿಗೆ ಮೇಲಿನವರು, ನಡುವಿನವರು, ಕೆಳಗಿನವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಬಂದ್ರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಬಂದ್ರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರ ಕಕ್ಷಾ ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರದನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂಥದ್ದು, ಇದು ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಪಿಲ ಋಷಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಪಿಲ ಋಷಿಯು ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಮಾತ್ರನ? ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊಂದಲನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಜನ ನಾವು ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮೇಲಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸ್ವಯಂಭೂ ನಾರದ ಶಂಭು ಅನ್ನೋ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಕಪಿಲ ಮೇಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಬಳಿಕ ಕಪಿಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾಳೆ. ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕಪಿಲ ಮುನಿಯ ಭಗವಂತನ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು. ಮಹಾಭಾರತದ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ, ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತರಂಗಂನ ತಸ್ಮಾನ್ ನಹರೇ ಕೃತಗೀರಿತ ಶ್ರೀ ಸ್ವರೂಪ ವಿಭೇದೇಪಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಪಿ ನಿತ್ಯಶಃ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಗವತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂತನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನ ಹರೇಹೇ ಪೃಥಗೀರಿತ, ಅವಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಶ್ರೀ ಸ್ವರೂಪ ವಿಭೇದೇಪಿ, ವಸ್ತುತಃ ಆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಅವಳು ಭಿನ್ನಳೆ. ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನಳೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಭಗವಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಚತುರ್ಮುಖಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರುವ ರುದ್ರಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅತಿ ಅಂತರಂಗದವಳು ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಪಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ತಗೊಂಡಂತಾನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರು, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ತಗೊಂಡಂತಾನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರು ಅವರ ಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ
8ನೇ ಕಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಮಾರನನ್ನ ಅಂದರೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರನನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಸನತ್ ಕುಮಾರನ ಸಮಾನರಾದ ಇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೆಳಗೆ 10, 11ನೇ ಕಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಮೊದಲಾದವರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ 18ನೇ ಕಕ್ಷಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 19ನೇ ಕಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ರಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ವೈಯಾಸಕಿ, ಶುಕಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಭು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಶುಕ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ 2 ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತನ ಹೆಸರನ್ನ 2 ಸರಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಶಂಭು ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರನ ಮೂಲ ರೂಪ, ಮತ್ತು ವೈಯಾಸಕಿ ಅಂದರೆ ಆ ಶಿವನ ಅವತಾರ ರೂಪವಾದ ಶುಕಾಚಾರ್ಯ. ಅವರು ಇದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ 2 ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಮುಕ್ಷವೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಶ್ಚ ಶಿವಾದಿಂದ್ರಾದಿಭಿಸ್ತಥಾ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯೈವ ವಿಪುಲಂ ಮುಚ್ಚಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸಹ ಅಂತ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಾದವರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ, ಶಿವನಿಂದ ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದು ಸರಿಯೇ. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವುದು ರುದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ. ನಮಗೆ ಮೂಲ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಈ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಶಿವ ನಮಗೆ ಅವತಾರ ರೂಪದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರುವ ಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಪ್ರೇರಣೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಕನ ರೂಪದಿಂದಲೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಪಿಲನ ಅಲ್ಲ ಶಂಭುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೆ ಶುಕಾಚಾರ್ಯನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಪಿಲನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕಪಿಲನ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ರೂಪಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಅದು. ವಿದ್ಯಾ ಸಹಾಯವಂತಂ ಮಾಂ ಆದಿತ್ಯಸ್ಥಂ ಸನಾತನಂ ಕಪಿಲಂ ಪ್ರಾಹುರ್ ಆಚಾರ್ಯಾ ಸಾಂಖ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತ ನಿಶ್ಚಯ ಅಂತ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವದ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದ 342ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 95ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ನಾನು ವಿದ್ಯಾ ಸಹಾಯವಾನ್. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನ ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯವುಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪತ್ನಿ, ಅವಳ ಜೊತೆಗಿರುವ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿರುವ, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಪಿಲ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಕಪಿಲ, ವಿದ್ಯಾ, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ಅವರವರ ಪತ್ನಿಯರು, ಶಂಭು ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಲ್ಲಂಥ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರ ಮೂಲಕ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಭಾಗ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 1-2-3 ದಿವಸವೇ ಇದರ ಇಡೀ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಭಾಗ ಸಮಾಪ್ತವಾಗಿದೆ.